네, 안녕하세요. 심화학원에서 통번역 강의하는 강천호 강사입니다. 오늘은 트럼프 대통령과 북한의 김정은 국방위원장 간의 대화 어, 측면에서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자료 화면 있는 곳으로 옮겨오시겠습니다. 자, 전에 이제 찍혔겠죠? 그 둘이 악수를 하던 과거에 일기 임기 재임 당시에 트럼프 대통령과 그 당시 이제 김 위원장하고 판문점에서도 만나고 그랬죠. 같이 걷기도 하고 그랬는데요. 자, 이제 다시 그 2기 임기에 들어가면서 다시 한번 그 관심을 끌고 있는데, 자, 관련된 소식 정리를 해보시죠. 보시면서 저희 블로그에 방문하시면 사용했던 음원, 지문 등 다시 내려받아 이용할 수 있습니다. 제목부터 다시 보겠습니다. So South Korea's National Intelligence Service said, quote unquote, uh, it is possible that Trump will have a conversation with Kim Jong-un, and North Korean forces suffered thousands of casualties. 북한군이 이제 우크라전에 파병이 됐죠. 거기에서 특히 이제 현대전 또 드론을 동원한 그런 전투 방식에 익숙하지 않아서 많은 사상자를 내고 있다고 그 연일 보도가 나왔죠. 음, 자, 여기서 일단 다 대화 있죠. 지금 여기서의 대화는 둘이 이제 진짜로 면전에서 가지는 그런 대화가 될 수가 있겠습니다. 그렇지 않으면 국가 대 국가 대화 같은 경우에는 다이얼로그로 쓰는데요. 그래서 좀 애매하면 터크라는 단어로 좀 둘러서 가볼 수가 있겠고요. 자, 국가정보원 National Intelligence Service. 이게 정보라는 말이 국어에서는 좀 헷갈리죠. 인텔을 쓰면 첩보 계통을 얘기하는 건데 경우에 따라서는 암기가 좀 필요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 인텔리전스 이 첩보 미확인된 상태의 정보를 인포메이션 첩보라고 하고요. 인텔 자체를 정보라고 하는데 이걸 좀 듣는 사람 입장에서 쉽게 이해를 시키려면 대외 정보라는 말을 써보시면 좋습니다. 자, 그러면은 이제 MBC가 미국의 MBC라고 하는 방송사에서 내보낸 소식인데요. 지금 여기 보면은 다이얼로그라는 말을 이제 쓰고 있는 걸 볼 수가 있습니다. North Korean leader, his country should prepare for 이렇게 해서 아까 얘기했다시피 이제 다이얼로그는 국가 대 국가로 쓴다고 그랬죠. 김정은이 등장을 하고 있지만 여기서 말하는 건 김정은이 자기 국가, 즉 북한이 미국과 이런 대화를 나눌 거라는 얘기죠. 그래서 다이얼로그, 컨버세이션과 면전에서 하는 대화와 구분해 주시고, 음, 자, 그 다음에는 이제 내셔널 컨버세이션 이렇게 해서 밑에는 지금 성폭행이라는 주제, 그 다음에 핵 기술에 대한 National Conversation이라는 말이 나왔어요. 국가 차원에서 conversation을 하면 지금 여기서 말하는 건 우리가 말하는 담론이라는 얘기입니다. 국가적 담론. 그래서 담론으로 쓰는 말이 주로 이 conversation하고 narrative라는 말을 주로 원어민들이, 미국인들이 씁니다. 그래서 조금 염두에 두셔야 돼요. 이 conversation, 특히 이게 단순 대화인지, 그러니까 담론인지. So the National Intelligence Service on 13th mentioned that the North Korean forces, which have been deployed to the Ukraine war to support Russia, it are estimated to have suffered thousands of casualties. 죽고 다치고 한 사람들, casualties라고 이제 표현을 하고요. 따로따로 이제 표현을 해줄 때는 뭐 죽은 사람들, killed, wounded 이렇게 표현해 줄 수가 있는데, casualty 추천드리고, 또 그것도 만약에 생각이 안 나면 human toll, 인명피해라고 우리가 하는데 죽고 다치고 한 사람들을 통칭하는 말이 되겠습니다.
자, 그리고 제가 여기서 이 디플로이라고 그래 사실 했던 것 같은데 정확히 하자면 파병을 할 때는 deploy down range 이렇게 해서 그 거기서 range가 사격장인데요. 사격장에서 총구를 관역을 사격장 관역을 향해서 어, 총구를 그쪽으로 향한다는 얘기거든요. 그래서 전투를 하러 파병지에 보내진다는 묘사로 쓰는 말입니다. deploy down range 그 다음에 명사 형태로는 send on an overseas tour 이렇게 써주면 파병이 정확하게 되겠습니다. During a off the off, behind the scenes bull session of the National Assembly's Intelligence Committee, the intelligence service mentioned that quote unquote the uh, the area where North Korean forces are engaged in warfare after they were deployed downrange to Russia is extending to the Kursk region, the entire Kursk region, and the number of total casualties have has exceeded several thousand. This this information was relayed by the Lee Sung-kwon, People's Power Party's ranking member of the Intelligence Committee, and Park Sun-won, a lawmaker from the Democratic Party. They belong to the ruling and opposition parties, respectively. 네. 네. 국회, 주요 국회, 미국부터요. 보시죠. Congress, 영국, Parliament, 드마, 러시아, 일본은 다이어트라고 표기하는데 어느 국가인지 모를 때는 기본적으로 Parliament를 쓰시는 게 일반적으로 쓰이는 방식입니다. 자, 한국의 국회는 National Assembly죠. 그리고요, 그 교전이 서로 음, 상대 측과 전투를 하고 있는 상태를 나타내는 말인데, engage라는 말이 있었는데, 아까 제가 여기서 참여를 시작을 했기 때문에 이 참여를 갖다가 engaged in 구조로 가니까 또 engage를 쓰면은 좀 그렇죠. 그래서 교전이 또 다른 말로 belligerency, 그다음에 아까 썼던 warfare 이런 말들이 있습니다. 교전. 자, 그래서 이제 교전자라는 말이 있죠. 그냥 전투원이 아니죠. 그 fighter가 아니고 교전자는 belligerent. 자, 그리고 교전권이라고 하는 교전을 수행할 권리를 뜻하는데 국제사회에서 특히 외교 문서에 이런 식으로 들어갈 때는 right of belligerency라는 말을 씁니다. 자, 교전 같이 익혀두시면 좋고요. 자, 이 간사 있죠? 우리나라 번역본 같은 데 보면은, 위원회 간사를 매니저로 돼 있는 것도 볼 수가 있는데, 미국 사람들은 이런 위원회, 국회위원회 간사를 랭킹 멤버라고 표현을 합니다. The National Intelligence Service went on to say that after, as a result of analyzing the North Korean forces combat images obtained recently, quote unquote, uh, the meaningless, long-range drone aimed fire and um, charging tactics without the fire support from the rear and etc. due to including these, their lack of understanding about modern war and their method of utilizing the Russia's method of utilizing North Korean forces constitute the main cause of the incurrence of massive casualties.
여러 가지가 나열이 쭉 되어 있는데, 예, 영상은 이제 사진과 동영상을 합쳐서 이제 쓰는 말이죠. 그 합쳐서는 예를 들어 열 영상 처리 같은 거 할 때 thermal image processing 이렇게 표현을 하죠. 그 국어적으로 그냥 동영상을 영상이라고 말하는 경우가 사실 많이 있는데 지금 여기에서는 그렇게 움직이는 화면이라는 동영상이라는 거를 알 수 있는 근거가 아직까지는 없죠. 그래서 기본적으로 이미지를 하고 동영상일 때 그 인지 아닌지를 좀 앞뒤를 잘 재가면서 하셔야 됩니다. 자, 그다음에요. 입수라는 말, 자기 수중에 손에 넣는다는 얘기인데 이러한 자료 입수는 옵테인을 기본적으로 씁니다. 언론사에서 특히 많이 쓰는 걸 볼 수가 있는데 acquire, acquisition, acquire죠. 이거를 입수 쪽에 이제 쓰시는 분들도 많고, 이것도 뭔가 자기 가지게 되는 거니까 크게 문제는 없대. 이게 군사 쪽으로 가면 acquisition이 획득이라는 의미가 됩니다. 무기 획득 같은 것들. 그래서 같이 기억을 해 주시고요. 자, 드론은 이제, 항공기 쪽에서는 소형 무인기 쪽을 얘기합니다. 기본적으로. 어, 무인기 중에서도 현재 기술 추세상으로는 소형. 네. 자, 그리고 이제 앞으로 달려가는 거죠. 돌격 전술 그 같이 해서 쭉 해석을 해봤고요. 돌격은 기본적으로 charge 이제 쓰시면 아주 좋은데 이 돌격 소총이라고 하죠. 그럴 때는 그 assault rifle이라고 표현합니다. 또 assault는 원래 군사용어로 강하게 습격을 하는 강습인데 좀 특이하게 이 돌격 소총 charge로 안 가고요. assault rifle 이렇게 해주시고요. 자, 그래서 이제 방금 전에 봤던 이 돌격 전술은 이런 식으로 그 기병대 쪽의 미군에 그 관련된 소식 보면 찰스 택틱, 찰지라는 말을 쓰는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 근대, 현대 이렇게 해서 근현대, 그 중세에서 현대로 넘어올 때가 이제 근대로 해서 마더를 쓸 때가 있죠. 마더는 그런데 군에서는 쓰면 주로 현대를 나타낼 때 사실 미군이 많이 쓰는데 군의 현대할 때 마더니제이션 그런데 역사 속으로 들어가면 그게 근대가 될 때가 있습니다. 실제로. 그래서 유의해 주시고 확실하게 그래서 나눌 때는 modern and contemporary 이렇게 가는 조합이 있고요. 또 현대를 확실하게 할 때 modern day라고 쓰시면 좋습니다. 어, among the belongings of the North Korean forces who were killed in action uh, were found the notes indicating that the North Korean authorities expect the service members um, to gain membership of the Workers' Party and be uh, to get pardoned, along with the contents forcing them to take their own lives through self-explosion before captured alive. 좀 섬뜩한 내용인데 자폭자격. 살아서 잡히기 전에 생포 캡처되기 전에 죽으라는 거죠. 스스로 폭발물을 터뜨려서. 자, 이제 정리를 잠깐 해보시죠. 사면 제가 pardon을 썼는데 사면 두 가지가 있습니다. pardon, amnesty가 있는데 amnesty international이라고 국제사면위원회라고 들어보셨을 겁니다. 이때 이게 사면인데 이 두 가지가 같이 나올 때도 있어요. 그러면 왼쪽은 특별사면, 특사라고 하고요. 오른쪽은 일반사면이라고 합니다. 그래서 어떤 죄목이 있으면 이 엠네스티를 적용하면 그 제목에 해당하는 모든 사람들을 싹 다 사면해 주는 거고 이 파드는 개별적으로 케바케로 해주는 겁니다. 그래서 광복절 특사 같은 거 할 때 요걸 쓰죠. 엠네스티가 아니고요. 특별 사면 pardon. 자, 여기서 일반 사면이라고 볼 수 있는 근거가 없고 실제로 이거 내용
좀 관련 내용 이렇게 보면 개별적으로 그 사변해 주는 거거든요. 그래서 pardon 이렇게 여기서 그래서 같다 이렇게 보시면 되겠고 자결은 아까 제가 풀었는데요. 그 suicide 이렇게 잘 표현을 어, 하실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 전투 중 사망한 거죠. killed in action, KIA 이렇게 표현해 주시고 전몰이라는 말도 있어요. 전몰. 자, 이 전몰은 그 전쟁터에 나갔다가 쓰러져 간다는 그 그렇지만 이 전몰이란 말은 꼭 전투 중 사망, 전사를 얘기하는 건 아니라고 보시면 되겠습니다. 그걸 원어민들은 fallen이라고 표현합니다. 그 fallen, 저 전몰자들, the fallen 이렇게 정리를 해주시면 되겠고요. 자, 여기 이제 죄수 부대라는 게 뭐 또 있죠. 그러니까 이 북한에서 죄를 지은 사람들을 부대에 보냈는데 그거에 대해서 가서 러시아군을 지원해서 살고 또 전투를 수행하고 하면 이렇게 가명이라든가 사면 개별적으로 주어지겠죠. 죄수들이니까. 그래서 이제 아까 그런 말씀을 드리면서 카드로 정리를 했다 보시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 메모 있죠? 음, 국어의 메모라 그러면 영어는 노트라고 반드시 해주셔야 되고요. 이 메모라고 쓰면 메모랜덤의 준말이죠. 오른쪽에 MOU, Memorandum of Understanding 할 때 들어가는 이 MOU인데 이거는 이제 양해각서 너무 유명하죠. 한국에서는 업무협약이라고도 쓰는데 양해각서고요. 그거 말고 각서와 공문 아시죠? 공문 발송 할 때 쓰는 공문 그 의미 두 가지가 어, 공이 중요합니다. 그래서 음, 메모를 절대 이 메모로 쓰시면 안 된다는 거, 또 메모는 두 가지 의미가 있다는 거, 각서와 공문 이렇게까지 정리해 주시면 되겠습니다. 네, 자 오늘은 북한군 파병 관련돼서 이제 트럼프와 김정은 대화에 대해서 한번 정리를 해봤는데 혹시 궁금하신 점 있으면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다.